ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. കുറച്ചു പേരെ ഇന്നലെ വന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ച മെത്തേഡ്, ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ലൈക്ക് അഡ്ജോയിന്റ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ്. അതെങ്ങനെ വരുന്നു, ആ ഫോർമുല എങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തത് ഇതാണ്. Inverse of a matrix can be obtained like A be a square matrix of order n. Square matrix order n ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ A inverse can be obtained like adjoint A divided by determinant A. So determinant A not equal to 0 is an essential condition, necessary and sufficient condition for a matrix to possess its inverse. Okay, a matrix is invertible if and only if it is non-singular. Non-singular in the sense the determinant of A must be not equal to 0. Okay, so that's a condition. So this is a formula to find inverse. You can find inverse of a matrix using this formula, no problem. But it will be simpler to use this formula if the order of the matrix is 3 or less than 3. Even if it is 4, even if it is a 4 by 4 matrix, it will be very difficult to find the A inverse using adjoint A by determinant A, using this formula. Okay. We have another method for finding inverse. That's what we are describing here. Okay. So elementary matrices and a method for finding A inverse. So already we have discussed what are the elementary operations on a matrix. നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടും ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. What are the elementary operations? Elementary operations are those operations which can be applied in a system of linear equations without affecting the solution set of the equations. Okay, equations in interchange ചെയ്യുക, equations in a constant കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുക, ഒരു equationന്റെ multiple എടുത്ത് വേറെ equationോട് add ചെയ്യുക. Such operations will not affect the solution set of the equation. So those operations, when you consider the coefficient matrix, it will be resembling the elementary transformations of a matrix. So the 3 elementary row transformations which are defined are numbered here 1, 2, 3. First one, multiply a row by a non-zero constant C. That is the first operation. Second operation, interchange 2 rows. Even if you are interchanging 2 rows, solution set of the system of equations will not be affected. So here interchanging 2 rows is included in the set of elementary operations. Add a constant times one row to another. Add a multiple of a row to another row. That is the third operation. Okay, these 3 operations can be reversed to find the original matrix. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് നമ്മളൊരു പുതിയ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ വീണ്ടും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ പ്രീവിയസ് മെട്രിക്സ്. ഒരു മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് വേറൊരു മെട്രിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുത്താൽ again applying another elementary transformations, you can go back to the original matrix. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൾട്ടിപ്ലൈ എ റോ ബൈ എ നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റന്റ് സി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ സെയിം റോ ബൈ 1 by c. അതേ റോയിനെ 1 by c കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി ഇന്റർചേഞ്ചിങ് 2 റോസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇന്റർചേഞ്ച് ദ സെയിം 2 റോസ് വൺസ് അഗൈൻ. വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പഴയ മെട്രിക്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യും. സിമിലർലി ഇഫ് യു കൺസിഡർ തേർഡ് ഓപ്പറേഷൻ, ആഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സി ടൈംസ് റോ ടു അനദർ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അതിനെ തിരിച്ച് പഴയതിൽ എത്തിക്കാൻ മൈനസ് സി ടൈംസ് ദ റോ ടു ആർ ജെ ടു ആർ ഐ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആർ ജെന്റെ സി ടൈംസ് വേറൊന്നിനോട് ആഡ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മൈനസ് സി ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ ദ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് വിൽ ബി obtained. ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. നൗ
two matrices are said to be row equivalent. എപ്പോഴാണ് row equivalent എന്ന് പറയുന്നത്? When the two matrices are such that one is obtained from the other by a sequence of elementary row operations. രണ്ട് matrices എയും ബിയും row equivalent ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ meaning one matrix is obtained from the other by a sequence of elementary row operations. എന്ന് വെച്ചാൽ, for example, I'll show, if you are having a matrix, നമുക്കൊരു matrix ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ A ഈക്വൽ ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് 3x3 മെട്രിക്സ് എടുത്തു, 2 4 1 0 1 5. ഇതിനെ രണ്ടെണ്ണം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പുതിയ മെട്രിക്സ് കിട്ടി. ഞാനത് ഇക്വലന്റ് എന്നുള്ള നൊട്ടേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ 2 4 1 വന്നു, 1 2 3 എന്ന് വന്നു, 0 1 5 റിപ്പീറ്റഡ്. Now you multiply the third row with a constant 2. Then the matrix will be like 2 4 1 1 2 3. And when you multiply here with the 2s, this will be 0, this will be 2, this will be 10. ഇതൊരു പുതിയ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ഈ റോയിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വീണ്ടും നമുക്ക് എലിമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇനിയിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഈ റോയിനോട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? സെക്കൻഡ് റോ ആഡഡ് ടു ഫസ്റ്റ് റോ. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 3 6 4. ഈ റോയിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് റോയ്ക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം as 1 2 3. സെക്കൻഡ് റോയിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്താണ്. 0 2 10 ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ഓരോരോ പുതിയ മെട്രിക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ ഈക്വലന്റ് ആണ്. ഇതൊരു മെട്രിക്സ് എ എന്ന് എടുത്തു, ഇതൊരു A1 എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എടുത്തു, ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു A2 എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എടുക്കാം, ഇവിടെ ഒരു A3 എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ഇതിനെ എടുക്കാം. ഇവരൊക്കെ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ട് പുതിയതിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ റോ ഈക്വലന്റ് ആണ് എന്ന് പറയും. റോ ഈക്വലന്റ്, ഒരാളിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്താണ് അടുത്ത മെട്രിസസുകളെല്ലാം ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റോ ഈക്വലന്റ് മെട്രിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടു മെട്രിസസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി റോ ഈക്വലന്റ് ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദ അതർ ബൈ എലിമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി അതില് അടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ, എ മെട്രിക്സ് ഇ ഈസ് called an elementary matrix if it can be obtained from an identity matrix by performing a single elementary row operation. ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിൽ സിംഗിൾ എലിമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് എലിമെന്ററി മെട്രിക്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ എലിമെന്ററി മെട്രിക്സ് എന്താന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, എലിമെന്ററി മെട്രിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ ഈ ഒന്നാമത്തത് കണ്ടുവോ? ഈ ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സ് ഏതിൽ നിന്നാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്? I2-വിൽ നിന്നാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്. I2-വിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? സെക്കൻഡ് റോയിനെ -3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ മെട്രിക്സ് വന്നത്. ഇനി ഈ മെട്രിക്സോ I4-ൽ നിന്ന്, I4-ലെ സെക്കൻഡ് റോയും ഫോർത്ത് റോയും കൂടി ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് റോയും ഫോർത്ത് റോയും I4-ല് 4x4 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി. ഇതിനെയോ ഫസ്റ്റ് റോയിനെ 3 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ മെട്രിക്സ് കിട്ടി. നാലാമത്തെ മെട്രിക്സോ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റോയിനെ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതെച്ചാൽ ഇതിനൊന്നും ചേഞ്ച് വന്നില്ല. 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിലൊരു ചേഞ്ചും വന്നില്ല. അപ്പോഴും എലിമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. എനിവേ ദിസ് ഈസ് ആൻ എലിമെന്ററി മെട്രിക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 പേരും എലിമെന്ററി മെട്രിക്സസ് ആണ്, obtained from corresponding unit matrix by applying elementary transformation once. Okay, once എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം എലിമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ, ഈ പുതിയ മെട്രിക്സുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരു തിയറം, റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ബൈ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. If the elementary matrix E results from performing a certain row operation on IM, and if A is an M/N matrix, then the product EA is the matrix that results when the same row operation is performed on A. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് വൺ നോട്ടിൽ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം. That means, suppose we are having a matrix A. Suppose we are having a matrix A, and that is A11, A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33, a 3 by 3 matrix. Suppose E be an elementary matrix obtained by interchanging the rows first and first row and second row. So this will be the matrix 1 here 0 0 0 0 1. Okay, so the matrix obtained by interchanging R1 and R2 from the matrix of order 3. Adile interchange kittiyadana E1. Now if you consider E1 into A, the product E1 into A, if you consider, what you are getting is E matrix neയാണ് ഈ matrix കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് എഴുതാം. രണ്ടു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റോ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളം അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ദ എലമെന്റ് വിൽ ബി ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ്, ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ്, ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹിയർ ദ മെട്രിക്സ് വിൽ ബി ഓർ ദ എലമെന്റ് വിൽ ബി A21. ഇനി ഫസ്റ്റ് റോ വിത്ത് സെക്കൻഡ് കോളം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നോൺ സീറോ എലമെന്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ A22 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതേ റോയിനെ തേർഡ് കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് A23. ആൻഡ് സിമിലർലി വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് റോ 1 0 0 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഈ കോളങ്ങളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക A11, then A12, then A13. And the third row, when it is multiplied, this third row, when it is multiplied with each of the column, you will get elements here. So the elements will be A31. നമുക്കൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ you are going to get is this. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്തു. ഏത് മെട്രിക്സുകളാണ് ഇൻറ്റു ചെയ്തത്? ഈ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ E1 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് പ്രീ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ, എന്റെ മുന്നിലിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് റോസ് ഇതിന്റെ ഇന്റർചേഞ്ച് ആയി. ഈ ഫസ്റ്റ് റോ മാറി സെക്കൻഡ് റോ ആയി, സെക്കൻഡ് റോ മാറി ഫസ്റ്റ് റോ ആയി. ഈ രണ്ട് റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഏത് എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്? രണ്ട് റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയ എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് എനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ദ ന്യൂ മെട്രിക്സ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 2 റോസ് ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. നൗ ഇഫ് യു കൺസിഡർ എനി എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് obtained from corresponding unit matrix, the product of that elementary matrix with A, elementary matrix um A യും കൂടി multiply ചെയ്താൽ what you get will be the matrix which is obtained after performing the same elementary operation which we are applying to find or to obtain this E1. ഈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതേ ഓപ്പറേഷൻ if we are applying on A, what will be the resultant matrix? That matrix will be obtained here. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക അതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. വാട്ട് എവർ ബി ദ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ, അത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലാണ് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്ക് വന്ന ചേഞ്ച് അതേപോലെ എക്കും വരും എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഏത് ഓപ്പറേഷനും അത് ചെയ്യാം. ജനറലി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ 3/3 ജനറൽ ഫോം എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്റർചേഞ്ചിങ്ങിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ആസ് തിയറം 1.5.1. ഈ എന്നുള്ള എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് റിസൾട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിങ് എ സെർട്ടൻ ഓപ്പറേഷൻ. IM എന്നുള്ളത് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിന് കൊടുത്തതാ. അതിലെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇ ഇൻറ്റു എയിൽ അതേ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ എന്നുള്ളത് ഈ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇ എന്നുള്ളതോ 3 ടൈംസ് തേർഡ് റോയിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അല്ല, 3 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല ചെയ്തത്, 3 ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് റോ ആഡഡ് ടു ദ തേർഡ് റോ. അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത്? 3 ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് റോ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ തേർഡ് റോ. അപ്പോഴാണ് ഇത് വരിക. കാരണം ഇവിടെ 1 എന്നുള്ളതിന് മാറ്റില്ല. 3 ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് റോ ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താ? ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിന്റെ 3 ടൈംസ് എടുത്ത് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. 3 ടൈംസ് 1 4. ഓക്കെ, അത് ഏതിനോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? 1 ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. 3 ടൈംസ് 1 ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 4 കിട്ടും. 3 ടൈംസ് 0 4 ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 4 തന്നെ, ചേഞ്ച് ഇല്ല.
പിന്നെ 3 times 2 ഇത് 6 ആണ്. 6 4നോട് ആഡ് ചെയ്താൽ 10 കിട്ടും. അത് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നൗ 3 times 3 9. അത് 0നോട് ആഡ് ചെയ്താൽ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഈസ് 9. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തോ അതേ ഓപ്പറേഷൻ എയിൽ ചെയ്ത എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന് കിട്ടുക. Okay, this is a very important thing which we have to note, and this property which we are using to find inverse of a given matrix. ഈ elementary operations apply ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓരോ ഓപ്പറേഷന്റെയും ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് നൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ഐ ജെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസിനും ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന്, അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് എ റോ വിത്ത് സി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ റോ വിത്ത് 1/c ആണ്. അപ്പൊ ഇന്റർചേഞ്ചിങ്ങിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇന്റർചേഞ്ചിങ് തന്നെയാണ്. രണ്ടെണ്ണം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ പഴയ മെട്രിക്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്, ഒരു റോ സി ടൈംസ് വേറൊന്നിനോട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ -c ടൈംസ് അതേ റോ വീണ്ടും ആദ്യത്തെ റോയിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാം ഇതിനും ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ഇവിടെ 7 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, വീണ്ടും 1/7 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചിരിക്കുക. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇന്റർചേഞ്ചിങ് നടത്തി, വീണ്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, 5 ടൈംസ് ഒരു റോ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു, അതിന്റെ 5 ടൈംസ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു, -5 ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിലെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. നൗ the theorem comes, every elementary matrix is invertible and the inverse is also an elementary matrix. എല്ലാ elementary matrixും invertible matrix ആണ്, and the inverse is also an elementary matrix. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് കേട്ടോ. elementary matrix എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിലെ elementary operations അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതിലെ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ഡിറ്റർമിനന്റിന് 0 ആയി മാറില്ല. ഒരിക്കലും ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ഒക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദ എർലിയർ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആവും എന്നല്ലാതെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആവില്ല. അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എവറി എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എലമെന്ററി മെട്രിക്സ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഓരോ എലമെന്ററി മെട്രിക്സിനും നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയതിലേക്ക് പോകാൻ വീണ്ടും ഒരു എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ വേറെ കറസ്പോണ്ടിങ് അത് തിരിച്ച് അതിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാ വരിക. ഓരോ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷനും എന്തും കൂടി ഉണ്ട്, ഇൻവേഴ്സ് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷനും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രൂഫ് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ ഇക്വലൻസ് തിയറം. Equivalent statement are, if A is an n by n matrix, then the following statements are equivalent. That is all true or all false. ഇത് ഇക്വലന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നോ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണോ അത് ഇംപ്ലൈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അത് തന്നെയാണ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് എന്തും കൂടി ഇംപ്ലൈ ചെയ്യും, ഈ നാലാമത്തത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് വീണ്ടും ഒന്നാമത്തത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യും. അതായത് ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ the other 3 also will be true. If one of them is false, all the others will be false. അതാണ് ഇക്വലന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം ശരിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രൂഫ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ്, കാരണം നമ്മൾ ഇതിലെ ഓർഡറിലല്ല നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഈ x = 0 എന്നുള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസിനെ പറ്റി ഒന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോയി ആഫ്റ്റർ ലേണിംഗ് ഹൗ ടു സോൾവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ്, then we will come back to the statement again. Okay, now എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ
elementary operations apply ചെയ്ത് how to find inverse of a given matrix. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത്. To find inverse of an invertible matrix A, find a sequence of elementary row operations that reduces A to identity and then perform that same sequence of operations on In to obtain A inverse. Okay, A എന്നുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എലിമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ചെയ്യണോ അതെല്ലാം ചെയ്ത് എനെ ഐഡന്റിറ്റി ആക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സീക്വൻസിലാണോ നമ്മൾ എലിമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ഐഎന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്ന തിയറം. അതൊന്നുകൂടി വിശദമാക്കിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് കാണുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അത് വിശദമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 1 നോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് വി ആർ ഹാവിങ് എ മെട്രിക്സ് എ, ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ 2 1 3 1 0 2 1 1 4 ഇതാണ് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഒക്കെ നോക്കി നോൺ സീറോ ആണെങ്കിലാണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കാണണം. അഡ്ജോയിന്റ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല, അല്ലാതെ നേരിട്ട് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഐ എ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയും. ഈ എനെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓർഡർ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? എ എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? I3 എ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. എനെ I3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ പോയി ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് I3യിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റണം. ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഈക്വലാന്നറിയോ? ഈ I3യിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഈക്വലാ. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. I3യിൽ ഒരു എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് എനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എയിലാണ് ആ എഫക്റ്റ് വരിക. I3 എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എയിലാണ് ആ എഫക്റ്റ് വരിക. എയിൽ വരുന്ന എഫക്റ്റ് എവിടെയും കൂടി വരും. ഈ I3 എയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് എയിലും സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് 2 1 3 1 0 2 1 1 4 എന്നുള്ള ഈ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. അതായത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്? 2 1 3 1 0 2 1 1 4 ഈ മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്? റോ എലമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ഈക്വലന്റ് ആണെന്നറിയോ? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഈക്വലന്റാ. ഇതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ട. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ദിസ് മെട്രിക്സ് ഈസ് സെയിം ആസ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് വി ആർ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് R1 ആൻഡ് R2. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ ചെയ്യേണ്ടത്. R1ഉം R2ഉം കൂടി ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. റോ 1 ആൻഡ് റോ 2 ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് മെട്രിക്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 1 0 2 2 1 3 ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ആണ് നടന്നത്. ഇങ്ങനെയായി മാറും. അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തിനോട് ഈക്വലന്റ് ആണെന്നറിയോ? ഈ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എ. അപ്പൊ ഈ എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് എനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ 2 റോയെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ മെട്രിക്സിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോഴാ റിസൾട്ട് സെയിം ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു 0 1 0 1 0 0 0 0 1. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റു എയിൽ നമ്മൾ തൊടാനേ പോകുന്നില്ല. ഈ പുതിയ മെട്രിക്സ് ഇട്ട് എനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ കണ്ട കാര്യം അത് പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരു എലിമെന്ററി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് ഒരു എനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ എയിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയിൽ ആ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് നടത്തുന്നു.
അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഈ 1 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ 0 ആക്കണം. നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 0യിലേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എയിം. ഈ മെട്രിക്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് പരമാവധി 0യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ് 2വിനെ 0 ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എലിമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. R2ലാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത്. R2നെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാം? R2 മൈനസ് 2 ടൈംസ് R1 ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാം. R2 മൈനസ് 2 ടൈംസ് R1. അപ്പൊ ഈ റോയിൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് റോ കുറയ്ക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മെട്രിക്സ് എന്താവും? പുതിയ ഒരു മെട്രിക്സ് ആയി മാറും. ഒന്നൊന്നും ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇടതുവശത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് ആണ്. 1 0 2 ഫസ്റ്റ് റോയിനെ നമ്മൾ തൊടുന്നില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു. സെക്കൻഡ് റോയിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം? ഫസ്റ്റ് റോ 2 പ്രാവശ്യം ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ 2വിൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് 1 കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ അത് 0 ആവും. 1ൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് 0 കുറയ്ക്കണം. അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. 1ൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് 0 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 തന്നെ, അവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല. 3ൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് 4 കുറയ്ക്കും, അല്ല 2 ടൈംസ് 2 കുറയ്ക്കും. അതായത് 3ൽ നിന്ന് 4 കുറയ്ക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ -1. തേർഡ് റോയ്ക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ. അത് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ വരിക എന്നറിയോ? ഇതേ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൽ ചെയ്യണം. അതായത് ഈ റോയിൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് റോ കുറയ്ക്കണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ. സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് ഇതാ കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1ൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് 0 കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 തന്നെ. ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ പോയതാ, അവിടെ 1 തന്നെ, ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല. 0യിൽ നിന്ന് ഇത് 2 ടൈംസ് കുറയ്ക്കണം. 0യിൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് -2 എന്നാവും. ഇവിടെ 0യിൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് 0 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, 0 തന്നെ. മൂന്നാമത്തെ റോയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന തിയറി അനുസരിച്ച്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് നമുക്ക് 0 ആക്കാം. അത് 0 ആക്കണമെങ്കിൽ R3യിലാണ് ചേഞ്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. R3 ചേഞ്ചസ് ടു R3 മൈനസ് R1 എന്ന് ചെയ്യാം. R3 ചേഞ്ചസ് ടു R3 മൈനസ് R1. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് എന്തായി മാറും? ഈ റോയാണ് ഈ റോയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു. 0 1 -1 അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു. ഇതിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 1 -1 0, 1 -0 1 തന്നെ, 4 -2 എന്നുള്ളത് 2 തന്നെ. ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യണം. ഈ റോയിൽ നിന്ന് ഈ റോ കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ 0 1 0 എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. 1 -2 0 വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ 0 -0 0 ആണ്. 0 -1 -1 ആണ്. 1 -0 1 ആണ്. ഇൻറ്റു എ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്ത എന്താ ഓപ്പറേഷൻ, അത് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തു. ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, താഴെ 1, ഈ 1 0. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മെട്രിക്സിനെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ്. സോ വാട്ട് യു ഡു ഈസ്, ഈ എലമെന്റിനെ 0 ആക്കലാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യം. Therefore, you can perform the operation R3 changes to R3 minus R2. R2 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് R2 ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കുറച്ചാൽ 1 -1 വന്ന് 0 ആയിക്കോളും. അപ്പൊ പുതിയ മെട്രിക്സ് എന്താ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, സെക്കൻഡ് റോയ്ക്കും ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. തേർഡ് റോയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് റോ കുറയ്ക്കണം. ഇപ്പൊ 0 -0, 1 -1 0, 2 -1 വരുമ്പോ ഇവിടെ എന്താവും? 3 ആവും. 2 -1 വരുമ്പോ ഇവിടെ 3 ആവും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. ഈ റോയിൽ നിന്ന് ഈ റോ കുറയ്ക്കണം. ഫസ്റ്റ് റോ ചേഞ്ച് ഇല്ല, അങ്ങനെ തന്നെ. സെക്കൻഡ് റോയും ചേഞ്ച് ഇല്ല, അങ്ങനെ തന്നെ. തേർഡ് റോയിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ 0 -1 വരുമ്പോ ഇവിടെ -1 വന്നു. -1 -2 എന്ന് വരുമ്പോ അത് -1 + 2 എന്നായി മാറും. This will be 1 here. Then 1 -0 again 1. This into A. ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? ഇവിടെ 0 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ടില്ല. ഈ 3 എന്നുള്ളത് 1 ആക്കണം. ഇനി ആ 1 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? 0 ആക്കുകയും കൂടി ചെയ്താൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആവും. അപ്പൊ വാട്ട് യു ഡു ഈസ്, ഈ 3നെ 1 ആക്കണം. 3 1 ആക്കാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ apply the operation R3 changes to 1/3 times R3.
3 പുറത്തെടുക്കുകയാണ് R3യിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം? The matrix will be first row without any change, second row without any change, third row 3 take outside. 1/3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചാലും മതി. Then it will be 1 here. അത് ഇവിടെയും ചെയ്യണം, റൈറ്റ് സൈഡിലും. 0 1 0 1 minus 2 0 minus 1 1 അല്ല minus 1/3 1/3 1/3 3 പുറത്തെടുക്കണമല്ലോ. So this will be multiplying with the 1/3 ആണ് ചെയ്തത്. So this will be the matrix now. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ടില്ല. 2 എലമെന്റ്സും കൂടി നമുക്ക് എന്താക്കണം? 0 ആക്കണം. ഇത് 0 ആക്കണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോയിൽ 0 ആക്കാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. റോ നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റിന്റെ അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യുന്നതെല്ലാം റോയ്ക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എലിമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലാതെ വരും. അപ്പൊ ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ 2നെ 0 ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ റോയിൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് ഈ തേർഡ് റോ കുറയ്ക്കണം. ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്കിനി 0 ആക്കണ്ടൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇവിടെ മാത്രം 1 ഉള്ള റോ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ now the next operation you can write like R1 changes to, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് ആദ്യം 0 ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ R1 changes to R1 minus 3 times R3 എഴുതാം. ഈ R3ന്റെ 3 ടൈംസ് അല്ല, സോറി, ഇവിടെ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 2 അല്ലേ? 2 ആണോ 3 ആണോ? ഞാനിവിടെ എഴുതിയപ്പോ വീണ്ടും മുകളിൽ കൂടെ എഴുതിയിട്ട് 2 തന്നെയായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ? 3 പോലെ വന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 ടൈംസ് R3 ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം. ഒരു എലിമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റോയിലും കൂടി ഒപ്പം ചേഞ്ച് വരുത്താം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒപ്പം അവിടെ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മതി. കാരണം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം മെട്രിക്സ് എഴുതുന്ന പണി നമുക്ക് ലാഭിക്കാമെന്ന് മാത്രം. എനിവേ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പുതിയ മെട്രിക്സ് കിട്ടാൻ നോക്കാം. പുതിയ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ വരും? ഈ റോയിൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് R3 അല്ലേ കുറയ്ക്കണ്ടേ? ആദ്യത്തെ 2 എലമെന്റിനൊന്നും ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ 0കളാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി 2വിൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് 1 കുറയ്ക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 0 ആയി മാറും. സെക്കൻഡ് റോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, തേർഡ് റോയ്ക്കും ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു. ഇത് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ എവിടെ ചെയ്യണം? ഇതിൽ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടൈംസ് തേർഡ് റോ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സംശയമുള്ള റോകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം. ഈ റോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്നറിയോ? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ? ഇതിന്റെ 2 ടൈംസ്, അതായത് minus 2/3 2/3 2/3 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇതാ. ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വേണം ഈ റോ എഴുതാൻ. ഓക്കെ, 2 ടൈംസ് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ 0യിൽ നിന്ന് -2/3 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ +2/3 എന്നാവും. 1 minus 2/3 ചെയ്യുമ്പോഴോ 1/3 എന്നാവും. കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ തെറ്റാതെ ചെയ്യണം. 0 minus 2/3 ആവുമ്പോഴോ -2/3 എന്നാവും. സെക്കൻഡ് റോയ്ക്കൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല. 1 minus 2 0 -1/3 -1/3 1/3 1/3 തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇൻറ്റു എ. അപ്പൊ അതിലും വ്യത്യാസമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടി 0 ആക്കണം അല്ലെ? ഈ എലമെന്റ് 0 ആക്കണം. ഈ എലമെന്റ് 0 ആക്കിയാലേ നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് 0 ആക്കണമെങ്കിൽ ദ ഓപ്പറേഷൻ R2 ചേഞ്ചസ് ടു R2 plus R3. ഈ റോയിനോട് ഈ തേർഡ് റോ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 0 ആയിക്കോളും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആവണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഏതാന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എന്തായി മാറും? ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, സെക്കൻഡ് റോയിനോട് തേർഡ് റോ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 0 ഇവിടെ 1 മാറ്റില്ല. -1 + 1 0 ആവും. 0 0 1. And this will be equal to, in the right hand side, if we perform the same operation, what happens is no change for first row. We can repeat it here. Second row, it will be changed. Third row will be added to second row. Okay, so that will be. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇതിലെന്തോ മാറിപ്പോയി ഫോണിൽ വെച്ചത്. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ?
കാണാമോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? യെസ് മാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഈ കാണുന്നത്? സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ മിസ് ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. Okay. Now the same operation R2 changes to R2 plus R3. We are performing in the right hand side matrix. So what happens is ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 പ്ലസ് മൈനസ് 1/3 വരും. ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ആഡഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോഴുള്ള സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തെറ്റാതെ എഴുതണം. യു വിൽ ഗെറ്റ് 2/3. -2 when added to 1/3 ഇതൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. -2 into 3 6 ആവും. അപ്പൊ പിന്നെ -5/3 ആവും അവിടെ. ഇനി 0നോട് 1/3 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 1/3 ആവും. തേർഡ് റോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് 1/3 -1/3 1/3 1/3. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തതെന്നറിയോ? നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്? നമ്മൾ a ഈക്വൽ ടു i a എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് എയില് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതിനോട് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐയിലും അതേ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അതിനെ തൊടില്ല. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഓരോ സ്റ്റേജിലും സെയിം ആണ്, ശരിയാണ് എന്നുള്ളതിന് തിയറിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് എയിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല് എയിലും അതേ എഫക്റ്റാ വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഈ എ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റി. എന്റെ പൊസിഷനിൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റിയപ്പോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെയുള്ള ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് വേറൊന്നായി മാറും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കിട്ടിയത് I3 ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ സം മെട്രിക്സ് ബി, ഈ കിട്ടിയ ഒരു ബി, ഇതിന്റെ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ബി എന്നുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇതാണ് ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബി ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. I3 ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ. അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ ബി ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത ഈ ബി, ഇതാണ്, സോറി എ പുറത്താണ്, ഈ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ എ ഇൻവേഴ്സ്. I3 ഈക്വൽ ടു സംതിങ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബി ആണ് എ ഇൻവേഴ്സ്. അതായത് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് മെട്രിക്സ് ബി. അതായത് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ മെട്രിക്സ് 2/3 1/3 -2/3 2/3 -5/3 1/3 -1/3 1/3 1/3. അപ്പൊ 1/3 പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് അത് മാറ്റി എഴുതാമെന്ന് മാത്രം. 1/3 പുറത്തെടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 2 1 -2 2 -5 1 -1 1 1. ഇതാണ് നമ്മളുടെ എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ്. നമുക്കിത് മറ്റ് അഡ്ജോയിന്റ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണുന്ന രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദ ഇൻവേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ദ സെയിം. നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് യുണീക്ക് ആണ് എന്നുള്ള തിയറി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് യുണീക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ട്രൂ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എലമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? അദ്ദീലാജബിനൊന്ന് പറയാമോ മനസ്സിലായോന്ന്? ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. അദ്ദീലാജബിൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല? മനസ്സിലായി? ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് ഒരു 2-3 കാരണം ഇതിൽ വരാവുന്ന നമുക്ക് തിയറി മനസ്സിലാവും, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് തെറ്റും. കാൽക്കുലേഷൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിയാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം മാറും. മെട്രിക്സിൽ ഒരുപാട് എൻട്രികൾ വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് കാണുന്നിടത്ത്. അപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് തെറ്റാതെ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ 2-3 എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പഴയ ടെക്സ്റ്റിലും പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് മറ്റ് 2 ടെക്സ്റ്റുകളിലും ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അസൈൻമെന്റ് പോലെ ഒരെണ്ണാക്കി തരാം, ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ PDF ആക്കിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാൻ. പിന്നെ പ്രോബ്ലം 2-3 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇനി 28, 29 പണിമുടക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ ക്ലാസ് അവിടെ നടത്താൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ തിങ്കളും ചൊവ്വയും എടുക്കാം.
ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം എടുക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക നല്ലത്. ഓക്കെ ആണോ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഗൂഗിൾ ലിങ്ക് എടുത്തില്ല ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ തൽക്കാലം ആരതിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം, എന്നിട്ടൊന്ന് ഞാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ആ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാം. അതിലും ഇതേ പണിയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. AI അവരത് രണ്ടാമതാണ് ഐ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? IA ഇതില് ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റം വരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മളിപ്പോ എടുത്തു പോയത് ഈ മെട്രിക്സ് A എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഐയും എയും ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ടിട്ടിട്ടല്ലേ ചെയ്തു പോയത്. അങ്ങനെ ഇട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ? എയും ഐയും ഒന്നിച്ചിട്ടു, എന്നിട്ട് ഇതിൽ അങ്ങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു പോകുന്നു. ഇതിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു പോകുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ പുറത്ത് വീണ്ടും എ എഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എനെ ഐ ആക്കി മാറ്റേണ്ട എ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ഇട്ടു. ഈ എ പോയി ഐ ആവുമ്പോൾ ഈ ഐ പോയി എന്താവും? അതാണ് എ ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചെടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞാല് മുന്നോട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും എയും ഇട്ടിട്ടല്ലേ പോയത്. ഓരോ തവണയും ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് സം മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും അവിടെ ഒപ്പം ചെയ്തു പോകുമല്ലേ. ഈ എക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടെ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ചെയ്യുന്ന പണി എവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്നറിയോ? ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒരു ഒറ്റ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. 3 റോയുള്ള 6 കോളമുള്ള ഒറ്റ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നടുക്ക് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ചെയ്യുന്ന തിയറിയിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെയും ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം എന്തായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടോ, നമ്മൾ എ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തുടങ്ങി, ഇപ്പുറത്ത് ഐ ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കി, കാരണം അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്ന് പിന്നെ എഴുതി പോകാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇവിടെ 1 ആക്കി, ബാക്കി 0 ആക്കി, പിന്നെ നടുക്ക് 1 ആക്കി, ബാക്കി 0 ആക്കി, ഇവിടെയും 1 ആക്കി, ബാക്കി മുകളിലേക്ക് 0 ആക്കി. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒപ്പം ഇതിനും അത് ചെയ്തു പോകും. അതേ പണി ഇതിനും ചെയ്തു പോകും. ഇതിനും ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതേപോലെ ഒരു ഫോമിലേക്കാ. എവിടെ എത്തും? ഇങ്ങനെയായി മാറും. അതായത് ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് വരും, രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ മെട്രിക്സ് വരും. അപ്പോ എന്താണെന്നറിയോ ഈ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കിട്ടുന്നത്? അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എ ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം നിങ്ങളെ എഴുതി കാണിച്ച പോലെയാ. എ ഈക്വൽ ടു ഐ എന്നെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഒരേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അത് ഇക്വാളിറ്റി ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് ലാഭിക്കാം. പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ കിടക്കും. എന്താണോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ റോയിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ അത് വരാതിരിക്കാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ഇതിന്റെ തുടക്കമുള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ചെറിയ സെന്റൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തരാം. ഈ ഭാഗം ഈ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ മെർജ്ഡ് PDF നിന്ന് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ. ആക്ച്വലി ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം. ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതായത് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇൻവേഴ്സ് കാണുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നു. ചെയ്തു പോയി ഇവിടെ എത്തുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു റോ അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയി പോകുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 1 ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 3 ആക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തു പറയാം? ഇൻവേർട്ടിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാം. ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 1 ആക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ 0 ആക്കി ഇതിനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം. ഒരു റോ കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയി പോയാൽ പിന്നെ അതൊരിക്കലും ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അത് പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന തിയറി. ഓക്കെ. അപ്പൊ മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ
നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. 58 പേജ് നമ്പർ 58ലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അതിലെ ഈ 1 2 1ല് ABCDകളൊക്കെ എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് ആണോ ഇതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. 2വിലുള്ളതൊക്കെ അതെ എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് കിട്ടിയതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ 1 2 എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാം. ആൻസർ ഇതിൽ തന്നെ എഴുതി ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചാലും മതി. പിന്നെ 3 4 ഇതൊക്കെ റോ ഓപ്പറേഷൻ, ഫൈൻഡ് എ റോ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലിമെന്ററി മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് വിൽ റീസ്റ്റോർ ദ ഗിവൺ എലിമെന്ററി മെട്രിക്സ് ടു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. എലിമെന്ററി മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ, ഈ മെട്രിക്സുകളൊക്കെ. ഇവരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ 1 -3 0 1 എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ തിരിച്ച് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ? ഈ റോയിന്റെ 3 ടൈംസ് എടുത്ത് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യണം. ഈ 1ന്റെ 3 ടൈംസ് എടുത്ത് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ഓക്കെ ആവും. 1ന്റെ 3 ടൈംസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ -7 പുറത്തെടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ 1/-7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 1/-7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്താവും? 1 ആവും. അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആവും. അങ്ങനെ ആ ഓപ്പറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഇതിനെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ എഴുതണം എന്ന് എഴുതാനാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പൊ 3 4 നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പേജ് 58ല് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ എസ് ഓർ നോ എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. എലിമെന്ററി ആണോ അല്ലയോ, ഇവിടെ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതെന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആൻസർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പേജിൽ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ, ഈ എലിമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് എയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എഫക്റ്റാ വരുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസാ. എലിമെന്ററി മെട്രിക്സും തന്നു, എയും തന്നു. ആ എലിമെന്ററി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് എയിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് നടക്കുക നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ 0 1 1 0 അല്ലേ, 2 റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുക I2ന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ഇ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ ഈ 2 റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ആയിട്ട് പുതിയൊരു റോ വരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. ഇത് ഇതിന്റെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഈ റോ 4 പ്രാവശ്യം എടുത്ത് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഇ. ഇവിടെയും അത് ചെയ്ത എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇ എ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ പ്രോബ്ലംസ് 5 മുഴുവനും ചെയ്യാം, 6 നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇൻവേഴ്സ് കാണുന്ന മെട്രിക്സ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇത് രണ്ടും വേണം ചെയ്യാം. 13 ആൻഡ് 15 ഒരു 4/4 മെട്രിക്സും കൂടെ വേണേൽ ചെയ്യാം. 16 13 15 16 അതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ഇൻവേഴ്സ് നമ്മുടെ എലമെന്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം. 13 14 15. ഓക്കെ, ഈ 6 വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ്. ഈ 7ാമത്തേതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതിലെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ആൻ എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് ഇ ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ. ഇ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആവണമെങ്കിൽ, ഈ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് ഈ മെട്രിക്സ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണത്. ഇത് ഇതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്താ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യലല്ലേ നടന്നിരിക്കണത്. ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് റോയുമായിട്ട് ഇന്റർചേഞ്ചിങ് നടന്നു. അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എലമെന്ററി മെട്രിക്സ് I3യില് ഫസ്റ്റ് റോയും തേർഡ് റോയും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തത് ആവണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ 7th പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം. 7th പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ വേഗം വേഗം കഴിയും. ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേഗം വേഗം ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ തൽക്കാലം അതും 1 2 3 4 ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ 13 15 16 കൂടെ ചെയ്യാം. തൽക്കാലം അത്രയും ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സബ്മിറ്റഡ് ആസ് ആൻ അസൈൻമെന്റ്. ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇത് നാളെ പകൽ ചെയ്യുക. സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക. ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പറയുകയും ചെയ്യാം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്ത ഞാൻ ഇന്ന്. സ്വന്തം വർക്ക് ചെയ്യൽ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സ്വന്തം വർക്ക് ചെയ്യണം. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഫ്രണ്ട്സിനോടോ. ഇന്നലെ വന്നവർക്ക് ഒരുവിധം കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം, വരാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തും കേട്ടോ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് ടോപ്പിക്. ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് യൂസിങ് എലമെന്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് കാണുന്നതടക്കം ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തും. എന്നാലേ നമുക്ക് ബാക്കി പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ.